Good morning, all of you. Am I audible? Yes, sir. Okay. So, in the last lecture, we have discussed the introductory part of the acoustics and ultrasonics. So, acoustics is the science of sound and it deals with the study of origin of sound, propagation of sound, and the auditory sensations of the sound. So, there is the definition of acoustics of building. So the branch of science which deals with the planning of a building or a hall with view to provide the best audible sound to the audience is called the acoustics of building or the architectural acoustics. After that, we have discussed one more point, that is the basic requirements for the acoustically good hall. Which are the basic requirements for the acoustically good hall? As per the scientist Professor W.C. Sabin, there are some basic requirements for the acoustically good hall, like no echelon effect, there should be no resonance, the reverberation should be quite proper, that is neither too large or the nor too small. So reverberation time should be 1 to 2 seconds for the music and 0.5 second to 1 second for speech. The total quality of a speech and music must be unchanged. Like this, there are some basic requirements for the acoustically good hall. After that, we have discussed what is meant by the reverberation and what is meant by the reverberation time. So the persistence or the prolongation of sound in the hall even after the sound source has been stopped, this is known as the reverberation. How there is the persistence or the prolongation? When a sound is produced in a building, it lasts too long after its production, so it reaches to the listener a number of times. कस काय ते number of times ते listener पर्यंत जाईल? Once it reaches directly from the source and subsequently after the reflections from the walls, windows, ceilings, and the floors, whatever objects present in the hall, there is the reflection of sound. So listener therefore receives the series of sounds of diminishing intensity. So after that, there is the one last definition, that is the reverberation time. What is the definition of the reverberation time? Time taken to the reverberation. Time taken to the reverberation is known as the reverberation time. Up to this point, already we have discussed in the last lecture. So in today's lecture, we will discuss the Sabin's formula for the reverberation time. Sabin's formula for the reverberation time. Okay. Shall we start today's point? Okay, my screen is visible? Yes? Yes, sir. Okay. So, scientist Professor W.C. Sabin found that the time of reverberation depends on the three factors. हे जे सायंटिस्ट आहेत W.C. सेबिन, त्यांनी काय सांगितलं की रिव्हर्बरेशन टाइम इज मेनली डिपेंड्स ऑन द थ्री फॅक्टर्स. तीन फॅक्टर वरती तो रिव्हर्बरेशन टाइम डिपेंड आहे. मग त्यांनी ते कशावरून सांगितले की या तीन फॅक्टर वरती डिपेंड्स आहे? सो ही डिटरमाइंड द रिव्हर्बरेशन टाइम फॉर एम्प्टी हॉल. पहिल्यांदा त्यांनी हॉल हा एम्प्टी ठेवला. त्या हॉलमध्ये कोणताही ऑब्जेक्ट, कोणतंही क्लॉथ्स, कोणतंही मटेरियल प्रेझेंट नव्हतं. त्याच्यामध्ये फक्त ओनली वॉल्स होत्या. तेव्हा त्यांनी तिथला रिव्हर्बरेशन टाइम काहीतरी असेल तो डिटरमाइन केला. आफ्टर
He determined the reverberation time when the hall is well furnished. Well furnished. आपण जेव्हा एखादा हॉल बिल्टअप करत असतो, तयार करत असतो, तेव्हा त्याच्यामध्ये जे काही फर्निचर गरजेचं असतं ते सर्व फर्निचर जेव्हा त्यांनी तिथं अरेंज केलं आणि त्याच्यानंतर त्यांनी रिव्हर्बरेशन टाइम डिटरमाइन केला, तेव्हा त्यांच्या हे लक्षात आलं की दिस रिव्हर्बरेशन टाइम इज डिपेंड्स ऑन द 3 फॅक्टर्स. विच आर these 3 फॅक्टर्स? Important 3 फॅक्टर्स. द फर्स्ट फॅक्टर इज साइज ऑफ हॉल. So your reverberation time is depends on the size of hall. तुमच्या हॉलची साईज कशी आहे, स्मॉल आहे, लार्ज आहे, त्याच्यानुसार तुमचा reverberation time सुद्धा व्हॅरी होतोय. What is the second factor? There is the loudness of the sound. There is the loudness of the sound. जो तुम्ही साऊंड यूज करता आहे त्याचा जो लाउडनेस आहे त्या लाउडनेस वरती सुद्धा तुमचा रिव्हर्बरेशन टाइम काय आहे, डिपेंड्स आहे. And the last and the third important factor is the kind of music or the sound for which hall is to be used. Kind of music or sound for which hall is to be used. Okay. तुमचं तिथं फंक्शन कोणतं आहे, तिथं साऊंड कशाच आहेत ऍक्च्युअली तिथं, आणि त्याच्यासाठी तुम्ही कोणता हॉल सिलेक्ट केलेला आहे त्याच्यावरती सुद्धा इथं तुमचं रिव्हर्बरेशन टाइम काय आहे, हा डिपेंड आहे. रिव्हर्बरेशन टाइम इज डिपेंड. सो ऍज पर द सेबिन देर इज द फॉर्म्युला फॉर द रिव्हर्बरेशन टाइम. ऍज पर द सेबिन देर इज द वन फॉर्म्युला फॉर द रिव्हर्बरेशन टाइम. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर द रिव्हर्बरेशन टाइम? So as per the Sabin, T is equal to volume of the hall. Volume of the hall. इथं काय येणार व्हॉल्यूम ऑफ द हॉल म्हणजे V divided by absorption. V divided by absorption. Capital A. त्याला तुम्ही काय यूज करणार, कॅपिटल ए. सॉरी, हिअर नॉट इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. इथं काय आहे तुमचं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. व्हॉट इज द टी? टी इज द रिव्हर्बरेशन टाइम. दिस रिव्हर्बरेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हॉल्यूम ऑफ द हॉल व्ही डिवाइडेड बाय ऍब्सॉर्प्शन ए. आता मला सांगा, जर काही डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटीचं साइन असेल तर हा आपल्याला ऍक्च्युअली फॉर्म्युला होतो का? इफ वी राइट दिस फॉर्म्युला इन दिस टर्म, सो टी इज इक्वल टू जर केलं तर मला एक काय होईल ऍड, कशाची कॉन्स्टंट टर्म ऍड होईल. ओके, व्हेरी गुड. सो टी इज इक्वल टू के इंटू व्ही डिवाइडेड बाय ए. T is equal to K into V divided by A, where K is the constant of proportionality. And here constant value is 0.165. त्या constant ची value किती आहे? 0.165. So you can write down the formula. So T is equal to 0.165 into V divided by A. This is the formula for the reverberation time. So here T is the reverberation time, 0.165 is the constant of proportionality, and V is the volume, and A is the absorption. आता मला सांगा, हे ऍब्सॉर्प्शन असतं, मी तुम्हाला काल डिस्कस केलं बघा, ऍब्सॉर्प्शन म्हणजे काय असतं. If any sound energy, what I say, व्यवस्थित आहे का? जर का एखादी साऊंड एनर्जी, if any sound energy strikes on the surface, then some part of that sound energy is absorbed by the surface. Some part of that sound energy is reflected, and some part of sound energy is transmitted. म्हणजे जो सरफेसवर, ज्या सरफेसवरती आपली साऊंड एनर्जी स्ट्राईक होते, तो सरफेस काही साऊंड एनर्जी ऍब्सॉर्ब करेल, तो सरफेस काही साऊंड एनर्जी रिफ्लेक्ट करेल, आणि त्या सरफेस मधून काही साऊंड एनर्जी ही काय होईल, ट्रान्समिट होईल.
मग आता मला सांगा, हे जे ऍब्सॉर्प्शन आहे, हे जर का आपण हॉल मधल्या विंडोवरती डिपेंड असेल का हो, क्लॉथ्स वरती डिपेंड आहे का, किंवा त्या हॉलमध्ये काही व्हॉट एव्हर फर्निचर असेल त्या फर्निचर वरती डिपेंड आहे का हो? येस येस येस. मला सांगा, आपण म्हटलं की प्रत्येक सरफेसची साऊंड एनर्जी ऍब्सॉर्ब करण्याची कॅपॅसिटी ही सारखी असेल का डिफरंट असेल? Different. डिफरंट असेल. काय असेल? डिफरंट असेल. मग हे जे ऍब्सॉर्प्शन आहे ते सुद्धा व्हॅरी होईल. आता समजा आपण एक हॉल तयार केलेला आहे आणि त्याला विंडो खूप जास्त आहेत आणि आपण विंडो क्लोज केल्या तर रिफ्लेक्शन काय होईल व जास्त होईल का कमी होईल? विंडो जर क्लोज केल्या तर रिफ्लेक्शन हे जास्त होईल का कमी होईल? जास्त होईल. रिफ्लेक्शन हे जास्त होईल. आणि जर का विंडोज डोअर्स जर का हे आपण ओपन ठेवले तर रिफ्लेक्शन काय होईल? कमी. कमी होईल. का कमी होईल? कारण ज्या साऊंड वेव्ह जी साऊंड एनर्जी त्या विंडोज वरती किंवा त्या डोअर वरती स्ट्राईक होऊन रिफ्लेक्ट होणार होती, ती तिथे रिफ्लेक्ट होईल का? नाहीये, डायरेक्टली आउटसाइड बाहेर जाईल. म्हणजे तिथे ऍब्सॉर्प्शन कसं होईल? कमी प्रमाणात होईल. So again, we can write this formula in the another terms. So again here, capital A is equal to summation, capital A is equal to summation small a into small s. What is the small a and what is the small s? Small a म्हणजे काय आहे? समेशन आहे. कशाचं समेशन आहे? समेशन कशासाठी यूज करत असतो इथं आपण? येस, Addition. हे कशासाठी यूज करत असतो हे? Miss, can we write here in the another terms? A is equal to small a1 s1 plus a2 s2 plus like this plus an sn. मेन्शन करू शकतो का आपण असं? येस और नो? प्लीज. Yes, sir. Yes. So then tell me, what is the a1 comma a2 comma like this an? What is that? Absorption coefficients of the surfaces. Absorption coefficient of the surfaces. याला काय म्हणायचं? Absorption coefficient of the surfaces. And the second, s1 comma s2 comma like this sn म्हणजे काय असतं? Is equal to surface area of the absorbing material. Surface area of the absorbing material. जे तुमचा ऍब्सॉर्बिंग मटेरियलचा जो सरफेस एरिया आहे तो तुमचा आहे S1 S2 S3. मग काय गरज आहे हो इथं हे समेशन घ्यायची? एस हे A1 A2 S1 S2 काय गरज आहे याची? एका जर का आपण हॉल कन्सिडर केला तर त्या हॉलमध्ये फक्त भिंतीच असते का? त्याला क्लॉथ, त्याच्यामध्ये पडदे असते, विंडोज असते, डोअर्स असते, कार्पेट्स असते, फ्लोअर्स असते. मग त्या सर्वांचा जो अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट असेल तो सारखा असेल का डिफरंट असेल? इफ वी चेंज द मटेरियल, Different. if we change the material, if we change the surface, definitely there is change in absorption coefficient. जर का आपण सरफेस चेंज केला, मटेरियल चेंज केलं तर डेफिनेटली तिथला absorption coefficient काय होईल? व्हॅरी होईल. व्हॉट इज द S1 S2 S3? सरफेस एरिया. आता बघा, विंडोचा सरफेस एरिया आणि डोअरचा सरफेस एरिया सारखा असतो का? नसतो. जे आपण क्लॉथ्स यूज केलेले असते त्यांचा सरफेस एरिया आणि आपल्या डोअरचा, वॉलचा सरफेस एरिया सारखा असतो का? नसतो. सो हिअर देर इज द S1 S2 S3 लाईक दिस SN. So finally, how we can write the formula for the absorption coefficient? Sorry, not absorption, reverberation time. Reverberation time चा आपण फॉर्म्युला इन अनदर टर्म्स कसा लिहू शकतो? So T is equal to 0.165 into V divided by summation Summation A into S. A into S. In the other terms, we can write here 0.165 into V divided by A1 into S1 plus A2 into S2 plus like this plus AN into
एस एन. आता बघा आपल्याकडे रिव्हर्बरेशन टाइमचे किती फॉर्म्युले झाले. फर्स्ट फॉर्म्युला T इज इक्वल टू 0.165 इंटू व्ही डिवायडेड बाय ए. हा फॉर्म्युला कधी यूज करणार तुम्ही. हा फॉर्म्युला कधी यूज करणार. इफ इन द गिवन व्हॅल्यूज देर इज द ए. त्या गिवन व्हॅल्यू मध्ये जर कॅपिटल ए डायरेक्टली दिला असेल तर तुम्ही हा फॉर्म्युला यूज करणार. येस येस ओके. When we use this second formula, if in the given values, if we have small a and small s, if in the given values, if we have a1 s1, a2 s2 like this, then we can use this formula. Yes, is any doubt. Reverberation time T is directly proportional to v divided by a, but in the another terms T is equal to k into v divided by a. We know the k is the proportionality constant, and what is the value of k is equal to 0.165. so T is equal to 0.165 into v divided by capital A. So again capital A is equal to summation of small a into small s. So capital A is equal to a1 s1 plus a2 s2 plus like this plus an sn. So what is the a, small a काय आहे तुमचा absorption coefficient of the surface. What is the small s, small is the s is the surface area of the absorbing material. जे मटेरियल साऊंड एनर्जी ऍब्सॉर्ब करते त्यांचा सरफेस एरिया हा s1 s2 s3 like this. Concept is clear. Concept is clear. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Okay, see here. So according to the W.C. Sabin, the reverberation time is depends on the three factors. First one is the size of hall. हॉलच्या साइज वरती डिपेंड आहे. What is the second? Second is the loudness of the sound. And the third one is the kind of music or sound for which hall is to be used. So here one formula for the reverberation time. Reverberation time T is equal to 0.165 into V divided by summation AS is equal to, in another terms, 0.165 into V divided by A, where V is the volume of the hall. What is the small a? Small a is the absorption coefficient. What is the s? S is the area of reflecting surface. And summation a s is equal to capital A is the total absorption of the hall. This is the first concept. Okay. Next we go to the absorption coefficient. Absorption coefficient काय आहे? The coefficient of absorption of a material is defined as the ratio, not a ratio of the sound energy absorbed by the surface to that of the total incident sound energy on the surface. Okay, what is the absorption coefficient? The coefficient of absorption of a material is defined as, it is a ratio. It is a ratio. कशाचा ratio आहे? The sound energy absorbed by the surface. त्या surface न sound energy किती absorb केली to that of the incident sound energy on the surface. किती पैकी जर टोटल साऊंड एनर्जी त्या सरफेस वरती किती इन्सिडेंट झाले त्याच्यातली किती प्रमाणामध्ये एनर्जी ऍब्सॉर्ब केलेली आहे त्यालाच आपण म्हणतोय ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट. त्याला काय म्हणतोय आपण? ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट. ओके, what is the absorption coefficient? Okay, here we consider there is the one surface. काय कोणता सरफेस आहे आपण कन्सिडर करूया की इथे एक असा एक प्लेन सरफेस आहे. ओके, या सरफेस वरती अशी काहीतरी साऊंड एनर्जी इन्सिडेंट होते. अशी काहीतरी साऊंड एनर्जी इन्सिडेंट होते या सरफेस वरती. मग काय होणार इथून? when some sound energy is incident on the surface, then some part of that sound energy is reflected.
असे काहीतरी रिफ्लेक्टेड होईल काही काही पार्टमध्ये. सम पार्ट ऑफ दॅट साऊंड एनर्जी इज ट्रान्समिटेड. इथून काहीतरी साऊंड एनर्जी काय होईल तुमची ट्रान्समिट होईल. अँड सम पार्ट ऑफ दॅट साऊंड एनर्जी इज ऍब्सॉर्ब्ड. इथं काहीतरी ऍब्सॉर्ब होईल. मग इथं जी साऊंड एनर्जी ऍब्सॉर्ब केलेली आहे या सरफेसनं, तीच तुमची काय आहे ऍब्सॉर्प्शन कोइफिशियंट. तोच काय आहे तुमचा ऍब्सॉर्प्शन कोइफिशियंट. इट इज द रेशो आहे. कशाचा रेशो आहे? ऍब्सॉर्ब्ड साऊंड एनर्जी ऍब्सॉर्ब्ड बाय द सरफेस टू दॅट ऑफ कशा रेशो डिवाइडेड बाय काय टोटल साऊंड एनर्जी इन्सिडेंट ऑन द सरफेस. टोटल साऊंड एनर्जी इन्सिडेंट ऑन द सरफेस. त्या सरफेस वरती टोटल साऊंड एनर्जी जी इन्सिडेंट झालेली असते त्याच्यातली किती एनर्जी ऍब्सॉर्ब केलेली आहे त्यालाच आपण काय म्हणतोय ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट स्मॉल ए. ओके, देन व्हॉट इज द युनिट फॉर दॅट ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट? ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट साठी काय युनिट असेल? याचा युनिट काय यूज करू आपण? येस, जनरली जेव्हा तुम्ही एखादं युनिट लिहिता तेव्हा आपण ते काय आपण युनिट मेन्शन करूयात? काय असेल युनिट ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट? येस, टेल मी व्हॉट इज द युनिट? सेबिन. येस, व्हेरी गुड. ते सेबिन आयडेंटिफाय सॉरी प्रपोज केले म्हणून त्याचे एक नाव दिलं आपण सेबिन म्हणून, की आपण त्याला एक सेबिन पण म्हणतो. अदर टर्म्स मध्ये काय अजून नाव? OWU मीन्स काय आहे? OWU ते काय आहे? OW ओपन विंडो युनिट. काय आहे? ओपन विंडो युनिट. व्हाय देर इज द ओपन विंडो युनिट? Yes, why here we use the open window unit or Sabin? Sabin, हा सेबिन ते प्रपोज केलं म्हणून त्यांचं नाव दिलं आपण सेबिन. पण व्हॉट इज द ओपन विंडो युनिट? OWU MCQ साठी इम्पॉर्टंट आहे. MCQ मध्ये विचारते की ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंटचं युनिट काय आहे, तर तुमचा आन्सर असेल ओपन विंडो युनिट और सेबिन. काय आहे ओपन विंडो युनिट? काय असेल? ओके, ठीक आहे. आता एक एक्झाम्पल घ्या. मला सांगा की आपल्याकडे एक हॉल आहे. काय? आपल्याकडे एक हॉल आहे. ठीक आहे. आणि जर का समजा मी इथे एक असं एक हॉल कन्सिडर केला, हा एक हॉल कन्सिडर केला आणि या हॉलला असे काहीतरी विंडोज आहेत. इथे एक विंडो आहे, इथे एक विंडो आहे, इथे एक विंडो आहे, इथे एक विंडो आहे आणि इथे एक डोअर आहे असं. आता हॉलचा व्हॉल्यूम हा व्हॅरी होईल का? एकदा जर का आपण हॉल तयार केला, आपण बिल्टअप केला, तर त्याचा व्हॉल्यूम नंतर चेंज होईल का? No. चेंज होणार नाहीये. ठीक आहे. ओके, हॉल तर चेंज होणार नाही. आता दुसरं मी काय करतो की या हॉलमध्ये मी इथे एक लाऊडस्पीकर कनेक्ट करतो. इथे एक लाऊडस्पीकर आहे असा की ज्याच्यामधून साऊंड एनर्जी प्रोड्यूस होते, जनरेट होते आणि ती या हॉलमध्ये टोटल हॉलमध्ये काय होते प्रोपॅगेट होते. माझ्याकडे दोन कंडिशन आहेत. द फर्स्ट कंडिशन, ऑल विंडोज अँड डोअर्स आर क्लोज्ड. हे सर्व विंडोज, या सर्व विंडोज काय आहेत अशा क्लोज्ड आहेत आणि हे जे डोअर आहे ते सुद्धा क्लोज आहे. तर मला सांगा या हॉलमध्ये जास्तीत जास्त ऍब्सॉर्प्शन होईल का कमी प्रमाणामध्ये ऍब्सॉर्प्शन होईल त्या साऊंड एनर्जीचं? कमी. येस प्लीज पटायचे. जर का या विंडो मी क्लोज केल्या, बंद केल्या, हे दरवाजे सुद्धा बंद केले, तर साऊंड एनर्जीचं ऍब्सॉर्प्शन हे जास्त होईल का कमी होईल? जास्त होईल. जास्त होईल. काय होईल? जास्त होईल. का? तर हा सरफेस एरिया तुमचा वाढला, इथला सरफेस एरिया वाढला, इथला सरफेस एरिया वाढला, इथला सरफेस एरिया, हा जो या ज्या विंडोज आणि डोअरचा जो सरफेस एरिया आहे ना तो इन्क्रीज होईल. त्याच्यामुळं मॅक्झिमम ऍब्सॉर्प्शन होईल. ओके, इन द सेकंड केस these windows and doors are open. हे ओपन आहेत, हे सर्व विंडोज, हे सर्व डोअर्स काय ओपन आहेत, तर इथलं ऍब्सॉर्प्शन हे कमी होईल का जास्त होईल? ऍज कम्पेअर टू द फर्स्ट केस, ऍज कम्पेअर टू द फर्स्ट केस काय होईल? ऍब्सॉर्प्शन कमी होईल. का? तर इथला सरफेस एरिया काय झाला? कमी झाला तुमचा.
इथला सरफेस एरिया काय झाला, कमी झाला. इथं ज्या तुमच्या साऊंड एनर्जी स्ट्राईक होणार आहेत, त्या थ्रू आउट बाहेर जातील, अशा बाहेर जातील. इथून रिफ्लेक्ट होऊन आतमध्ये येतील का पुन्हा, नाही येत. म्हणजे जे ऍब्स्ट्रॅक्शन आहे ते कशावरती डिपेंड आहे, तुमच्या डोअर्स आणि विंडोज वरती सुद्धा डिपेंड आहे की त्या हॉलमध्ये ऍब्सॉर्प्शन किती होईल. सो हिअर वी कॅन यूज द युनिट ओपन विंडो युनिट, OWU. ओके ओके, ठीक आहे. Okay, so this point is over. Is any doubt, is any question, then please ask me. कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारू शकता इथपर्यंत कोणाला. येस येस, नाही ना. ओके, शॅल वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट, जो तुम्हाला थेअरीसाठी 5 मार्काला या चॅप्टर मधला जो क्वेश्चन होता तो आहे तुमचा फॅक्टर्स अफेक्टिंग द आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स अँड देअर रेमेडी. एखाद्या चांगल्या हॉल साठी कोणते फॅक्टर अफेक्ट करते आणि त्या फॅक्टरच्या रेमेडीज काय काय आहेत, त्या फॅक्टरचे सोल्युशन्स काय काय आहेत. See, by an acoustically good hall, we mean that in which very syllable or the musical note reaches an audible level of loudness at every point of the hall and quickly dies always to make room free for the next syllable of or the group of notes. So there are some factors affect the architecture acoustics. So first factor is the reverberation. तुम्हाला असे 5 फॅक्टर डिस्कस करायचे. Which is the first factor? Reverberation. Reverberation हा सुद्धा एक फॅक्टर आहे. If reverberation is large, then there is the confusion, then there is the problem. If reverberation is small, again there is the confusion, there is the problem. So in a hall, if the reverberation is large, so there is overlapping of successive sound, so which results the loss of clarity in hearing. जर का तुमचा रिव्हर्बरेशन हे लार्ज असेल तर तिथं काय होईल, ओव्हरलॅपिंग ऑफ साऊंड एनर्जीज, साऊंड एनर्जीचं रिफ्लेक्टेड साऊंड वेव्हचं काय होईल, तिथं ओव्हरलॅपिंग होईल. सो इट रिझल्ट्स देर इज लॉस ऑफ क्लॅरिटी, तुम्हाला क्लिअरली ऐकू येणार नाही. सो हाऊ एव्हर ऑन द अदर साइड, इफ रिव्हर्बरेशन इज व्हेरी स्मॉल, if reverberation is very small, the loudness is inadequate. Loudness is inadequate. What is mean by the inadequate? काय आहे मीनिंग, काय inadequate चा? The loudness insufficient. तुम्हाला जर का रिव्हर्बरेशन हे खूप कमी असेल तर आवाज जो तुम्हाला ऐकू येणार आहे तो इनसफिशियंट असेल, त्याची जी फ्रिक्वेन्सी असेल ती बिलो 20 हर्ट्स असेल. सो thus the time of reverberation for the hall should neither too large or nor too small. तुमचा जो रिव्हर्बरेशन टाइम आहे तो जास्त सुद्धा नको आहे आणि तो कमी सुद्धा नको आहे. So the preferred value of the time of reverberation is called the optimum reverberation time. What is mean by the optimum? Optimum म्हणजे काय असतं? What is mean by the optimum? Yes? Ideal. Just 1 Ideal. minute. Ideal. Okay, just 1 minute.
Okay, sorry. Okay, what is mean by the what is mean by the optimum? Optimum म्हणजे काय असतो? Yes, कोणीतरी सांगत होतं बघ काहीतरी. What is mean by the optimum? Yes. Anybody? Any idea? Optimum reverberation time. Optimum म्हणजे काय? Yes. Exact. Exact. Okay. Okay. पण हे ऑप्टिमम व्हॅल्यू कशी ऑप्टेन करायची, कशी अचीव करायची हे कोणाला माहिती आहे का? कोणाला माहिती आहे का? ऑप्टिमम. ओके, आय विल डिस्कस. ओके, सी. समजा की आपल्याला एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करायचा आहे. तुम्ही 11th 12th ला केमिस्ट्रीचे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केले का? केमिस्ट्रीचे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केले का? रिंग येत असते पिंक कलरची एका टेस्ट ट्यूब मध्ये वगैरे, अशी टेस्ट ट्यूब असते आणि बघा तुम्ही काही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केले असतील की काहीतरी सोल्युशन्स मिक्स केले की अशी काहीतरी रिंग येत असते, मग म्हणत असतो आपण आपला रिझल्ट आला आहे. केमिस्ट्रीचे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केले असतील कारण केमिस्ट्री सर्वांना हे होता, काय कंपल्सरी सब्जेक्ट होता ना? Yes, sir. येस येस. Yes, sir. ठीक आहे. आता बघा एक जस्ट कन्सेप्ट आला ऑप्टिमम म्हणून मी तुम्हाला सांगतो. आता बघा आपल्याला काय तयार करायचंय की सोलार पॅनल, तुम्हाला माहितीये बघा सोलार पॅनल असतो बघा, रोडच्या कडे अशा लाईट्स असतात आणि त्याच्यावरती असा एक पॅनल असतो. पॅनलवरती असं एक मटेरियल एखाद्या प्लेटवरती असं कोटिंग केलेलं असतं मटेरियल, ब्लॅक कलरचं वगैरे तुम्हाला ग्रीन कलरचं ऑब्झर्व होतं बघा. हा असा पॅनल असतो आणि ह्याच्यामधून असं वायर्स असतात आणि हे जे ब्लॉक्स दिसतात ना इथं कोटिंग केलेलं असतं, एक मटेरियलचं कोटिंग केलेलं असतं. बेसिकली दिस मटेरियल इज द सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स. ते कोणते मटेरियल्स असतात? सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स असतात. मग ह्या मटेरियलचं कोटिंग करायचं असताना आपल्याला हेच मटेरियल काय यूज केलं असतं, बाकीचं मटेरियल काय यूज केलं नसतं. अदर मटेरियल्स चेक केलेले असते ते अदर मटेरियल्स, पण हे जे मटेरियल कोटिंग केलेलं असतं त्यांची इफिशियन्सी ही जास्त असते. इफिशियन्सी म्हणजे काय की जेवढी सनलाइट एनर्जी याच्यावरती स्ट्राईक होते, याच्या प्लेटवरती पडते, त्याच्यातली जास्तीत जास्त एनर्जीचं आपल्याला काय भेटतंय? लाईट एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बरोबर आहे का नाहीये? कशामुळं? तर ह्या मटेरियलमुळे, ह्या कोटिंग केलेल्या मटेरियलमुळे. मग हे मटेरियल आपण कसं तयार करत असतो? तर जेव्हा आपण या मटेरियलचा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करत असतो तेव्हा समजा आपण त्याच्यामध्ये अमोनिया यूज करतोय, अमोनिया सोल्युशन. अमोनियाचा फॉर्म्युला काय असतो? अमोनिया NH3. बरोबर आहे का? हे अमोनिया सोल्युशन आपण त्याच्यासाठी जर समजा यूज करत असेल, आपल्याला अमोनियाची क्वांटिटी किती पाहिजे असते? समजा मला ही प्लेट तयार करण्यासाठी मला रेंज माहिती, ऍक्च्युली माहिती नाही किती पाहिजे असते, पण मी यूज केलं की 5 ml टू असं काहीतरी 10 ml पर्यंत मी यूज केलं हे अमोनिया सोल्युशन आणि ही प्लेट तयार केली. पण मला काय माहिती पाहिजे की ह्या 5 पासून ह्या 10 पर्यंत एक एक्झॅक्टली अशी क्वांटिटी आहे की त्या क्वांटिटीमुळे याची इफिशियन्सी अजून चांगली येते. तर मग मी फाइंड करणार ह्या 5 ml चा एक एक्सपेरिमेंट करणार, त्याची प्लेट तयार करणार आणि याचं इफिशियन्सी चेक करणार. पुन्हा 6 ml अमोनिया यूज करणार, 7 ml अमोनिया यूज करणार, 8 ml, 9 ml, 10 ml असं व्हेरियस एक्सपेरिमेंट्स मी परफॉर्म करणार वेगवेगळ्या क्वांटिटीचे. आणि जर का समजा मला 6.5 ml ला याची इफिशियन्सी जास्त भेटली या प्लेटची, तर माझी ऑप्टिमम अमोनियाची क्वांटिटी किती झाली? 6.5 ml. हा माझा ऑप्टिमम अमोनिया झाला. ऑप्टिमम की एवढ्या क्वांटिटीचा जर अमोनिया मी यूज केला तर माझा रिझल्ट हा चांगला येतोय. म्हणजे व्हेरिएशन करून आपण एक अशी क्वांटिटी फाइंड केली की ज्याचा रिझल्ट चांगला आहे, ज्याची इफिशियन्सी चांगली आहे, त्याला आपण काय म्हणतो? ऑप्टिमम. ओके, लक्षात आलं ऑप्टिमम म्हणजे काय असतं, कसं असतं ते? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. ओके, सी. So the preferred value of the time
of reverberation is called the optimum reverberation time. असा रिव्हर्बरेशनचा टाइम की जिथं आपल्याला एकदम चांगल्या क्वालिटीचं ऐकायला येणार, ऑडिओबल राहणार, एकदम गुड क्वालिटीचं, त्याला आपण म्हणणार ऑप्टिमम रिव्हर्बरेशन टाइम. सो फॉर दॅट व्हॉट आर द रेमेडीज? त्याच्या रेमेडीज काय काय असतील? सो the reverberation can be controlled by the following factors. If reverberation time is large, जर का तुमचा reverberation time large झाला तर त्याच्या रेमेडीज काय काय, त्याचे सोल्युशन्स काय काय असतील? If our reverberation time is small, then what are the remedies? त्याचे काय सोल्युशन्स असतील? So the first solution or the first remedy, by providing windows and ventilators which can be opened and closed to make the optimum time of reverberation. Yes, definitely. By providing the windows and ventilators, आपण जास्तीत जास्त विंडोज आणि व्हेंटिलेटर्स यूज करायचे. कशासाठी? तर ऑप्टिमम रिव्हर्बरेशन टाइम साठी. ऑप्टिमम रिव्हर्बरेशन टाइम साठी कसं करू शकतो? इफ एक तर ते ओपन केले तर आपला रिव्हर्बरेशन टाइम कंट्रोल होईल, नसेल तर ते क्लोज केले तरी सुद्धा आपला रिव्हर्बरेशन टाइम काय होईल? कंट्रोल होईल. जर का समजा तुमचा रिव्हर्बरेशन टाइम खूप खूप कमी आहे, मग त्याच्यासाठी तुम्ही विंडोज या ओपन ठेवणार का क्लोज करणार हो? यस यस. जर का समजा तुमचा रिव्हर्बरेशन टाइम हा खूप कमी आहे, तर तुम्ही विंडोज या ओपन ठेवणार का क्लोज करणार? क्लोज करणार. येस, व्हेरी गुड. ओके, ऑन द अदर साइड, इफ युअर रिव्हर्बरेशन टाइम इज लार्ज, देन युअर विंडोज कशा असतील? ओपन या क्लोज? ओपन. Open. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. म्हणजे पहिले सोल्युशन आपलं ओके आहे का? बाय प्रोव्हाइडिंग विंडोज अँड व्हेंटिलेटर्स विच कॅन बी ओपनड और क्लोज्ड टू मेक द ऑप्टिमम रिव्हर्बरेशन टाइम. Okay, this is the first case or the first solution. What is the second? Decorating the walls by pictures and the maps. Decorating the walls by pictures and the yes, decorating the walls by pictures and the maps. Why there is the decoration? Because these materials are the good absorbent of sound energy. त्यांच्यामध्ये साऊंड एनर्जी चांगल्या प्रकारे ऍब्सॉर्ब केली जाते. On the other side, some maps or the some pictures, there is the good reflector of the sound energy. Sound energy चांगल्या प्रकारे किंवा जास्तीत जास्त रिफ्लेक्ट करणारे सुद्धा पिक्चर्स किंवा मॅप्स आपण यूज करू शकतो. ओके, हेवी, युजिंग द हेवी कर्टन्स with folds. Again, this is the solution. The walls are linked with absorbent materials such as felt, fiberboard, glass wools, etc. Having full capacity of audience. तुमचं एखादा लेक्चर चालू आहे आणि तुमच्या हॉलची कॅपॅसिटी आहे एक 100 ते 200 स्टुडंटची किंवा 200 ऑडियन्सची, आणि तुमच्या लेक्चरला फक्त एक 5 ते 10 ऑडियन्स आहेत, असं चालेल का? नाही चालणार. सो युअर हॉल शुड बी फुल ऑफ कॅपॅसिटी ऑफ ऑडियन्स. सो बाय कव्हरिंग फ्लोअर विथ कार्पेट्स, तुमचे जे फ्लोअर्स आहेत ते कशाने कव्हरिंग करायचं? त्याचं कार्पेट्सने. अँड द लास्ट, बाय प्रोव्हाइडिंग अकॉस्टिक टाइल्स. ओके, या अकॉस्टिक टाइल्स कसले असते? तू अकॉस्टिक टाइल्स, तुम्ही पिक्चर बघायला गेला का थिएटर मध्ये कधी? कोण नाही, सगळेच गेलेत. कोण नाही गेला असं आहे का? नाही गेला असं आहे का कोण की ज्यांनी आतापर्यंत थिएटर मध्ये सिनेमा हॉल मध्ये जाऊन पिक्चरच बघितलं नाही, असं कोण आहे का? नाही, सगळ्यांनी बघितलंय. गुड, छान, ठीक आहे. तुम्ही जेव्हा सिनेमा हॉल मध्ये जाता तेव्हा जर त्याच्या वॉल्स आणि फ्लोअर्स जर बघितले तर ते आपल्या घरामध्ये असते किंवा इन जनरल कोणत्या बिल्डिंग मध्ये असते तसं असते का डिफरंट असते? कसे असते? डिफरंट. आम्ही ते बघितलेच नाही म्हणून. कसे असते असे इन जनरल आपल्या
घरामध्ये असते तसे असतात का डिफरंट असतात? डिफरंट असते. तुम्ही बी केअरफुली, जर आता इथून पुढे कधी गेला तर ऑब्झर्व करा कशा असते त्या, डिफरंट असते. तिथं साऊंड ऍब्सॉर्बंट मटेरियल ज्या ठिकाणी गरजेचं आहे तिथं साऊंड ऍब्सॉर्बंट मटेरियलच्या स्टाईल्स अटॅच केलेले असते. आणि जिथं असं कॉर्नर्स, विशाल कुलकर्णी, जिथे असे कॉर्नर्स असतात किंवा जिथं असं सिलेंड्रिकल शेप्ड किंवा पॅराबोलिक शेप्ड वॉल्स असते तिथं ऍब्सॉर्बंट मटेरियल यूज केलेलं असतं. ओके, सो by providing the acoustic style. So this is the first effect and their remedies. We go to the second. Adequate loudness. What is meant by the adequate loudness? Sufficient hours. So with a large absorption, the time of reverberation will be smaller, which will minimize the chances of the confusion. Hence, the sufficient loudness in every position or in every portion of the hall is an important factor for the satisfactory hearing. So, the loudness can be maintained at desired level. बघा, आवाज सुद्धा sufficient पाहिजे at every point, at every chair of the audience. जर का तिथं लार्ज ऍब्सॉर्प्शन होत असेल तर रिव्हर्बरेशन हे तिथं स्मॉल होईल, मग तिथं तुमचे कन्फ्युजनचे चान्सेस वाढतील, कमी होतील. सो ॲडव्होकेट लाउडनेस. सो फॉर दॅट what are the remedies? So using the large sounding boards behind the speaker and facing the audience. जो स्पीकर आहे त्याच्या पाठीमाग मोठे साऊंड सिस्टीम्स आपण अरेंज करून त्यांचा जो फेस आहे तो आपण जर त्यांचे जे फोकसिंग आहे ते जर ऑडियन्स कडे, लिसनर कडे केलं तरी तिथं आपला सफिशियंट आवाज जाऊ शकतो. सो लार्ज पॉलिश्ड वुडन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इमिडिएटली अबोव द स्पीकर. जो काही स्पीकर आहे त्याच्या वरच्या बाजूला जर का आपण पॉलिश्ड वुडन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जर अरेंज केले तरी सुद्धा आपल्याला सफिशियंट लाउडनेस भेटेल. इफ the low ceiling are also useful in reflecting the sound energy towards the audience. And the last, if there is the insufficient loudness, then what we use? So by providing additional sound energy using the more number of स्पीकर्स. जर का एखाद्या कॉर्नरला आवाजच पोहोचत नसेल, तिथं कमी अलाउडनेस असेल तर आपण तिथं काय करू शकू? बाय प्रोव्हाइडिंग द एक्स्ट्रा और द ऍडिशनल साऊंड एनर्जी using the more number of speaker. So this is the second factor. What is the third factor? Focusing due to the walls and the ceilings. काल आपण एक एक्झाम्पल डिस्कस केलं बघा, कॉन्सन्ट्रेशनचे एक्झाम्पल आपल्याला डिस्कस केलं. देर इज नो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ साऊंड एनर्जी ऍट अ पर्टिक्युलर पोझिशन. म्हणजे सपोज की आपल्याकडे असा एक हॉल आहे आणि या हॉलचा एक जी भिंत आहे, एक वॉल आहे, त्याचा शेप असा कर्वड आहे, सिलेंड्रिकल आहे किंवा पॅराबोलिक आहे. आणि तुमचं जर समजा स्पीकर सिस्टीम इथं आहे, इथून साऊंड एनर्जी अशी जनरेट होते, तर काय होईल? इथं जे लिसनर्स, इथं जे ऑडियन्स असतील त्यांचं काय हाल होईल? इथून उठून पळून जातील का? तर तुमची जी काही साऊंड एनर्जी आहे ती सर्व साऊंड एनर्जी इथं स्ट्राईक होतील आणि इथून काय होईल? त्याचं रिफ्लेक्शन होऊन एकाच ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेशन होईल किंवा साऊंड एनर्जीचं फोकसिंग होईल. जर का या एकाच पॉइंटवरची जास्तीत जास्त फोकसिंग झालं तर ते गुड क्वालिटीचं साऊंड असेल का? नाहीये. देर इज द नो गुड क्वालिटी साऊंड. देर इज द फोकसिंग ऑफ साऊंड एनर्जी ऍट अ पर्टिक्युलर पॉइंट. सो फॉर दॅट वी अवॉइड, काय आपल्याला अवॉइड केलं पाहिजे? अवॉइड द शेप ऑफ वॉल्स लाईक सिलेंड्रिकल, पॅराबोलिक, कर्वड. असे शेप नसले पाहिजे. Here, if there are focusing surfaces like concave, spherical,
cylindrical or parabolic on the walls or the ceiling or the floor of the hall. So they produce concentration of the sound into the particular region. While in some other parts, no sound reaches at all. So thus, there will be non-uniformity in the distribution of sound energy in the hall. So for the uniform distribution of sound in the hall, what are the remedies? First remedy, there should be no curved surface. तुमच्या वॉलचा भिंतीचा कर्वड सरफेस नसला नाही पाहिजे. सो इफ सच सर्फेसेस आर प्रेझेंट, जर का तरी सुद्धा एखादा कर्वड सरफेस असेल तर काय केलं पाहिजे? दे शुड बी कवर्ड विथ ऍब्सॉर्बंट मटेरियल. जर का एखादा कर्वड सरफेस असेल तर तो आपण ऍब्सॉर्बंट मटेरियलनं कोट केला पाहिजे. सीलिंग शुड बी लो. तिथली सीलिंग कसली पाहिजे? असली पाहिजे, लो असली पाहिजे. सो अरेंज द स्पीकर ऍट द फोकस ऑफ पॅराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस. जर का पॅराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस मुळे काही रिजन मध्ये साऊंड हा इनसफिशियंट असेल तर तिथं आपण एक्स्ट्रा स्पीकर्स काय केले पाहिजेत? अरेंज केले पाहिजे. So this will be helpful to reflect beam of sound in the hall. So this is the third factor and their remedy. What is the next factor? Echoes. Already we have discussed in the last lecture. What is the echo? There is the number of sound energies overlapping, continuously produced. So an echo is heard when direct and reflected sound waves coming from some source reach the listener with the time interval of about 1/10th second. हा नंबर एक लक्षात ठेवा, 1/10th second. It should be avoided as far as possible by absorption. एकतर लिस्नर पाशी जी साऊंड एनर्जी असते ती एकतर डायरेक्टली जाईल, नसेल तर इनडायरेक्टली म्हणजे थ्रू द मल्टिपल रिफ्लेक्शन्सने जाईल. विथिन द टाइम इंटरवल. किती टाइम इंटरवल मध्ये? 1/10th, 1/10th सेकंड मध्ये. So it should be avoided as far as possible by the absorption. Absorbing material जर का आपण त्या सरफेस वरती कोट केलं तर ते अवॉइड होईल, इकोज अवॉइड होईल. So what is the remedy? Covering large distant walls with curtains or the absorbent material. Okay, इथे एक वर्ड यूज केलाय, लॉंग डिस्टंट वॉल्स. लॉंग डिस्टंट वॉल्स का यूज केला हा वर्ड? इको जनरली कुठे जनरेट होते? वेअर इज द इको जनरेटेड जनरली? ओके, तुम्ही एक लहानपणी काय करत होता? जर का आपल्या घरी एक छोटासा पाईप होता तेव्हा काय करत होता की एका बाजूला कोणतरी आपलं कान लावायचं आणि दुसऱ्या बाजूने कोणतरी आवाज देत होतं बघा. मग काय होत होतं? आपल्याला नंबर ऑफ टाइम्स ऐकू येत होतं. आता सुद्धा तुम्ही तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करू शकता. मग जर का आपण तो लॉंग पाईप घेतला तर त्या पाईपचा जो सरफेस आहे तो शॉर्ट किंवा स्मॉल सरफेस आहे का लॉंग सरफेस आहे? लॉंग सरफेस आहे. ठीक आहे. अजून एक, जेव्हा तुम्ही एखाद्या मोठ्या हॉलमध्ये जाता आणि अदर साइडला तुम्ही जेव्हा छोट्या हॉलमध्ये जाता तेव्हा इको कोणत्या हॉलमध्ये जास्तीत जास्त जनरेट होतो? स्मॉल साईजच्या हॉलमध्ये तयार होतो का लार्ज साईजच्या हॉलमध्ये तयार होतो? लार्ज साईजच्या हॉलमध्ये. म्हणजे इको जनरेट कधी होतो? इफ देर इज लॉंग डिस्टंट वॉल्स. जर का लॉंग डिस्टन्सच्या वॉल्स असतील तरच तिथे इकोज तयार होतो. ओके. जर का लॉंग डिस्टन्सच्या वॉल्स असतील तर तिथं मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स सुद्धा होतील. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कन्सेप्ट तुम्हाला माहिती आहे का? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कन्सेप्ट. तसंच तिथं मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स होऊन तिथं इकोज तयार होतो. सो कव्हरिंग द लॉंग डिस्टंट वॉल्स विथ
curtains or the absorbent materials, so we avoid the echoes. So covering high ceiling with absorbent material. So this is again one more remedy for the echoes. Okay, again, which one is the next factor? Balconies, sitting arrangement, and the extraneous noise. Okay, extraneous noise म्हणजे कसला असतो? Which is generated by the airborne or the building borne or the electric appliances. असा नॉइस की जो आपल्या भोवताली जे मटेरियल्स असतात, ऑब्जेक्ट्स असतात, त्यांच्यामुळे तो नॉइस तयार होत असतो. सो आउटसाइड द बिल्डिंग कशामुळे तो तयार होऊ शकतो? स्ट्रीट ट्रॉपिक, हॅमरिंग, ड्रिलिंग, ऑपरेटिंग मशिनरी यांच्यामुळे जो नॉइस तयार होतो त्याला आपण म्हणतो आउटसाइड नॉइस, आणि त्यालाच आपण म्हणतो एक्स्ट्रानियस नॉइस. इनसाइड द बिल्डिंग किंवा इनसाइड द इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेस, इनसाइड नॉइस कशाला म्हणतो? जे मशिनरीमुळं, टाईपरायटर्समुळं, टेलिफोनमुळं, मोबाईलमुळं, प्रोजेक्टरमुळं जो नॉइस तयार होतो त्याला आपण म्हणतो इनसाइड नॉइस. तुम्हाला टाईपरायटर माहिती आहेत ना हो? आपण टायपिंगचा कोर्स वगैरे शिकायला गेलो असते बघा, खट 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 आवाज येत असतो बघा. माहिती का कोणाला? ते बघितलं का? पंढरपूरला गजानन टायपिंग सेंटर मध्ये असते येस सर. हा, तो असलेला आपला टाईपरायटर्सचा इनसाइड नॉइज झाला. जर का ते अवॉइड करायचे असतील तर आपल्या रेमेडीज काय काय असतील? व्हॉट आर द रेमेडीज फॉर द एक्स्ट्रानियस नॉइस? सो अवॉइडिंग ओपनिंग्स फॉर पाइप्स and the ventilators, allotting suitable locations for the doors and the windows. Okay, that's actually meaning काय होतं? Avoiding suitable locations, allotting suitable locations for the doors and the windows. आपल्याकडे बेसिकली एक वाऱ्याचे प्रकार असतात माहिती ना? तुम्ही सायन्स मध्ये आय थिंक 9th 10th ला का 5th 6th ला शिकला होता बघा. वारे असते, वाऱ्याचे प्रकार असतात माहिती का तुम्हाला? पश्चिमी वारे, पूर्वीय वारे वगैरे ऐकले का तुम्ही? कधी? येस सर. ऐकलंय, ठीक आहे, ओके. आपल्या इथं कोणतं वारं असतं? कोणतं असतं? पश्चिमी वारं असतं आपल्या इथे असतं. कोणतं असतं? पश्चिमी वारं, ठीक आहे. जर का आपली विंडो किंवा आपला डोअर त्या बाजूला जर का आपण अलॉट केला, त्या बाजूला जर का आपण अरेंज केला तर त्या वाऱ्याचा त्रास होईल का आपल्याला? होणार आहे. दुसरी गोष्ट, आपण एखाद्या हेवी रोड्स असतात माहितीत का, जिथून जास्त वाहनांची वर्दळ असते, जास्त वाहनं जात असतात, त्या बाजूला जर का आपल्या विंडोचं किंवा डोअरचं जर लोकेशन अलॉट केलं तर आपल्याला त्याचा त्रास होईल का? डेफिनेटली होणार आहे. सो there is the one remedy, allotting the suitable locations for the doors and the windows. Next, using heavy glasses to doors and the windows by providing the double wall construction with air space between them. Yes, we can apply this to avoid the extraneous noise. आपण सांगितलं बघा, कालच्या लेक्चर मध्ये सांगितलं की जर का आपल्याकडे मल्टी फ्लोअरची जर बिल्डिंग असेल आणि जर का वरच्या फ्लोअरला जर काही ड्रिलिंगचं वगैरे वेल्डिंगचं कशाचं काम असेल तर त्याचा डिस्टर्ब आपल्याला सुद्धा होत असतो, दुसऱ्या फ्लोअरला सुद्धा होत असतो. सो फॉर दॅट, इफ देर इज द एअर स्पेस बिटवीन द वॉल्स, जर का दोन भिंतींच्या मध्ये जर का आपण एअर स्पेस जर ठेवला तर आपल्याला तो डिस्टर्बन्स होणार नाहीये. यूज ऑफ सॉफ्ट फ्लोअर फिनिश, कार्पेट्स, रबर्स, हे सुद्धा रबर सुद्धा तुम्ही यूज करू शकता. सो दीज आर द सम ऑफ द फॅक्टर्स विच आर अफेक्टिंग ऑन द आर्किटेक्चर acoustics and their remedies. Okay, so today we stop here. In the next lecture we will discuss the next part of this chapter, that is the अल्ट्रासोनिक्स. जो अल्ट्रासोनिकचा पार्ट आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये डिस्कस करूया. प्लीज अटेंडन्स थोडीशी फास्ट द्या, वेळ जास्त होऊन गेलेला आहे. रोल नंबर 1
Yes, sir. 2, Yes, sir. 3, Present. 4, Present. 5, Present. 6, Yes, sir. 7, 7, 8, Yes, sir. 9, Yes, sir. 10, Present, sir. 11, Yes, sir. 12, Yes, sir. 13, Present. 14, Yes, sir. 15, Yes, sir. 16, Present, sir. 17, Yes, sir. 18, Yes, sir. 19, Yes, sir. 20, Present, sir. 21, Yes, sir. 22, 22, 23, Present, sir. 24, 24, 25, 25, 26, Present, sir. 27, Yes, sir. 28, 28, 29, 29, 30, Present. 31, Present, sir. 32, 32, Present, sir. 33, Present, sir. Present, sir. 34, 34, 35, 35, Yes, sir. 36, Yes, sir. 37, Present, sir. 38, 38, 39, Present, sir. 40, Yes, sir. 41, Yes, sir. 42, Present, sir. 43, Yes, sir. 44, Yes, sir. 45, Yes, sir. 46, 46, 47, 47, 48, Present, sir. 49, 49, 50, Yes, sir. 51, Yes, sir. 52, Yes, sir. Present, sir. 53, 53, 54, Yes, sir. 55, Present, sir. 57, Present. 58, Yes, sir. 59, Yes, sir. 60, 60, Yes, 60, sir. 61, Yes, sir. Present, sir. 62, Yes, sir. 63, Present, sir. 64, Yes, sir. 65, Present, sir. 67, Yes, sir. Yes, sir. 68, Yes, sir. 69, Yes, sir. 70, 71. Yes, sir. Okay. 22, 24, 25, 29, 34, 38, 46, 47, 49, 53. Sir, 22 is present. 47. Okay. Any Sir, 23 present. okay, एक minute. Other anybody? Sir, 47 present. Okay, okay. Other? 22, sir. Oh yeah. 23. Oh yeah. Okay, ठीक है. Thank you. See you tomorrow.